नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 29 तारिख बुधवार प्रथम खबर बात्या समीक्षा कले मुख्यमंत्री कहले ओडिशा रे पड़िनी प्रभाव बात्या को नहीं मुख्यमंत्री प्रेस मीट 8 जिलार स्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री राजस्व मंत्री और एसआरसी समीक्षा करछंती लैंडफॉल प्रक्रिया सत्य ओडिशा रे प्रभाव पड़ी नाही किछि स्थान रे गछ उपुड़ी पड़छि गोटे स्थान रे पहाड़ धसिछि मुकाबिला पई सरकार प्रस्तुत अछंती तलिया अंचल लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जायछि 17,817 लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करा जायछि 2,198 गर्भवती को मेडिकल को निया जायछि पाणीपाग विभाग रिपोर्ट अनुसार बात्या मेंथा लैंडफॉल करिछि आंध्र प्रदेश रे पवन वर्षा सहित व्यापक क्षयक्षति घटाइछि परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन को मंजूरी केंद्र सरकार मंगलवार दिन अष्टम वेतन कमिशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान करिसंती केंद्र सरकार को निष्पत्ति फल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनधारी उपकृत हेबाकु जाउछंती सूचना प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव एनी सूचना दैछंती सूचना मुताबक अष्टम वेतन कमिशन 18 मास मध्य सुपारिश प्रदान करिवे सरकार जनवरी मास रे एनी कमिशन सेटअप करबाकू मंजूरी प्रदान करथिले एबे टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलिबा परे तुरंत कमिशन तार कार्य आरंभ करिवो परवर्ती खबर बात्या मेंथा आज बंद रहिब नंदनकानन बात्या मेंथा को दृष्टि रखी भुवनेश्वर उपकंठरे थिबा नंदनकानन प्राणी उद्यान अक्टोबर 29 अर्थात आज बंद रहिब एने मंगलवार दिन अधिकारी माने सूचना देइथिले बात्या प्रभाव में खोर्धा जिले में प्रबल वर्षा और पवन बहिबार संभावना थिबारु चिड़ियाखाना को हाई अलर्ट रे रखा जाइतिला परवर्ती खबर राफेल रे उड़िबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अक्टोबर 29 अर्थात आज एक राफेल युद्ध विमान रे उड़ान करिवे जहाँकि ऑपरेशन सिंदूर समय पाकिस्तान रे आतंकवादी शिविर उपरे होइतिबा वायुसेना आक्रमण में गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला सशस्त्र बाहिनी सर्वोच्च कमांडर ई उड़ान पई आंबुला एयरबेस रे व्यक्तिगत भाव उपस्थित रहिबे राष्ट्रपति अमला गस्त एवं राफेल युद्ध विमान उड़ान विषय राष्ट्रपति भवन पक्षरु सूचना दिया जायछि परवर्ती खबर कला बजारी रोकिबा एवं जोगाण श्रृंखल बजाय रखिबा पई विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु राज्य रे विभिन्न जिल्ला रे चढ़ाऊ होईछि कला बजारी रोकिबा एवं जोगाण श्रृंखल बजाय रखिबा पई जांच कड़ाकड़ी करा जायछि बात्या मेंथार प्रभाव को आखि आगे रखी जेभली कौनसी व्यवसायी कला बजारी और अनावश्यक भाव में खाद्य सामग्री महजूद करि न रखंती एथि निमंते चढ़ाऊ करा जायछि परवर्ती खबर दिल्ली रे कृत्रिम वर्षा दिल्ली रे क्लाउड सीडिंग रो द्वितीय परीक्षण समाप्त होईछि दिल्ली रो बुरारी उत्तर कारेलबाग एवं सादिकपुर अंचल रे क्लाउड सीडिंग करा जायछि आईआईटी कानपुर द्वारा जारी होइतिबा एक वीडियो रे दर्शा जायछि जे विमानटी किपरि दिल्ली रो आकाश रे कृत्रिम वर्षा करिछि यह उल्लेखनीय जे दिल्ली रे बढ़ुतिबा प्रदूषण को ह्रास करिबा पई राज्य सरकार क्लाउड सीडिंग माध्यम रे वर्षा कराइबाकू निष्पत्ति नेइथिले मेरठ रो उड़ान करथिबा विमानटी दिल्ली रो खड़का बुरारी उत्तर कोरलबाग एवं मयूर बिहार अंचल रे क्लाउड सीडिंग करथिला परवर्ती खबर उप मुख्यमंत्री सूचना बात्या टलिबार 48 घंटा मध्य कराजिबो विद्युत संजोग उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव सूचना बात्या टलिबार 48 घंटा मध्य विद्युत संजोग को गुरुत्व शक्ति विभाग पक्षरु चली बड़ प्रस्तुति बात्या प्रभावित जिले में समस्त प्रस्तुति सरी बात्या प्रभावित जिले में तार ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिक खुंट महजूद करी रखा जायछि वर्तमान अमल समय थिबारु वर्षा धान नष्ट होबार आशंका रही सेतिपई जिलापाल को तुरंत रिपोर्ट पर निर्देश दिया जायछि दाना समय 7 दिन भितर क्षतिपूरण दिया जायथिला एबे मध्य से तत्परता कार्यकारी करा जिवो परवर्ती खबर बात्या मेंथा गजपति अधिक प्रभावित गछ पड़ी एकाधिक रास्ता बंद बात्या को अग्निशम डीजी सुधांशु षडंगी सूचना बात्या मेंथार प्रभाव में गजपति जिला सबुठारु अधिक प्रभावित होईछि काशीनगर आर उदयगिरी माटिअतड़ा खसिछि गुम्मा मोहना रायगड़ा मध्य प्रभावित होईछि एहा सह भूस्खलन मध्य होईछि चिकिटी और पात्रपुर रे प्रबल वर्षा जोगु गछ उपुड़ी पड़िछि रास्ता रे गछ पड़थिबा नै 22टी अभियोग आसिछि परवर्ती खबर जातीय राजपथ रे एबे सुधा व्यवहार होईछि 80 लाख टन ऊर्ध्व वर्ज्य वस्तु सड़क परिवहन और राजपथ मंत्री नितिन गडकरी कहिसथि एबे सुधा 80 लाख टन ऊर्ध्व वर्ज्य वस्तु जातीय राजपथ निर्माण रे विनियोग होईछि भारत रे भविष्यत आधुनिक सड़क संपर्कित नुआ दिल्ली रे आयोजित सीआईई सम्मेलन रे जोग देबा अवसर रे श्री गडकरी कहिसथि परिवहन क्षेत्र रे जैव इंधन इथानल और मिथानल व्यवहार द्वारा परिवहन मूल्य 5 ରୁ 6% को ह्रास पाइछि आसंता डिसेम्बर मास सुधा यहाकू आउरी ह्रास करा जिवो परवर्ती खबर पंचुक श्रृंखलित दर्शन पई केवल सिंहद्वार रे प्रवेश करिवे श्रद्धालु आगकू आसुछि पंचुक ए 5 दिन पुरी श्रीमंदिर रे भक्तों प्रबल भिड़ परिलक्षित हेबो
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସମୟରେ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିବ, ଭଲରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିହେବ, ସେ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ସୋମବାର ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁକ ସମୟରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଡୁଆରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକାରରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭାବନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବିହାରରେ ରହିଛି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ନାମରେ କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର 121 କାଳିଘାଟର ଠିକଣାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଠିକଣାରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଘୋଷଣା ପତ୍ର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ହିମାଳୟ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ ବିହାରରେ ମଦବନ୍ଦ ଆଇନକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ସରକାର ଆସିଲେ ବିହାରରେ ମଦବନ୍ଦ ଆଇନ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସୁସଙ୍ଗତ ନୀତି ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହା ସହ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲରେ ଥିବା ଦଳିତ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ତକ୍ରାଳ ବାହାର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁଲ ମୃତଦେହ ଫେରସ୍ତ ପରେ ଗାଜାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗାଜାରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଭଙ୍ଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସେନାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଜାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବଢାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ହମାସ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମୃତଦେହ ଫେରସ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 7 ମାସ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ 2026 ମେ ମାସ 31 ଯାଏଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ମାଛ ଧରା ନେଇ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କଟକଣା 7 ମାସ ଧରି ଲାଗୁ ହେବ। କାରଣ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଆସି ସମାଗମ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2024ରେ ବେଷ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ କଟକ ଡିଭିଜନ 2, ବେଷ୍ଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୟୁନିଟ ଫର ଦ ଇୟର 2024 ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ, ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବେଷ୍ଟ ମେଲ ଆଇଓ 2024 ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇକରାୟ ଡିଏସପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ ଡିଭିଜନ, ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବେଷ୍ଟ ଉମେନ ଆଇଓ 2024 ପ୍ରଣିତା ରାୟ ଡିଏସପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲ, ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସର ବେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର 2024 ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ, ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗଣତି ମଣତି ଏବଂ ଓବିସିସି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ, ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଣବ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ରୁଷ ଭିତରେ ବଡ ଡିଲ୍। ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ହାଲ ରୁଷ ସହିତ ସୁଖୋଇ ସୁପରଜେଟ୍ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅକ୍ଟୋବର 28, 2025 ଦିନ ମସ୍କୋର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ ସୁନୀଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 31 ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଷେଧ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ତାକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ଗୋୟଲ।
ରାଜଧାନୀର ଇଂରାଜୀ ନାମ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବଦଳାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେ ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ଏକ ନୂତନ ସରକାରୀ ଲୋଗୋ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଗୋଏଲ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।